I set out on a narrow way many years ago, hoping I would find true love along the broken road. But I got lost a time or two, wiped my brow and kept pushing through. I couldn't see how every sign pointed straight to you, that every long lost dream led me to where you are. Others who broke my heart, they were like northern stars, pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true, that God bless the broken road that led me straight to you. Yes, it did. I think about the years I spent just passing through, lying to have the time I lost and give it back to you. But you just smile and take my hand. You've been there, you understand. It's all part of a grander plan that is coming true. Every long lost dream led me to where you are. Others who broke my heart, they were like northern stars, pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true, that God bless the broken road that led me straight to you. Rolling home into my lover's arms. This much I know is true, that God bless the broken road that led me straight to you. That God bless the broken road that led me straight to you. Baby, last night was hands down one of the best nights that I've had, no doubt. Between the bottle of wine and the look in your eyes and the Marvin Gaye, then we danced in the dark under September stars in the pouring rain. And I know that I can't ever tell you enough that all I need in this life is your crazy love. If I never get to see the northern lights, or if I never get to see the Eiffel Tower at night, and if all I got is your hand in my hand, baby, I could die a happy man. Yeah. Baby, that red dress brings me to my knees. Oh, but that black dress makes it hard to breathe. You're a saint, you're a goddess, the cutest, the hottest, a masterpiece. It's too good to be true, nothing better than you in my wildest dreams.
can't ever tell you enough that all I need in this life is your crazy love. If I never get to see the northern lights, or if I never get to see the Eiffel Tower at night, or if all I got is your hand in my hand, baby, I could die a happy man. I don't need no vacation, No fancy destination, baby, you're my great escape. we could stay at home, Listen to the radio, dance around the fireplace. if I never get to build my mansion in Georgia, drive a sports car up the coast of California. Oh, if all I got is your hand in my hand, baby, I could die a happy man. Baby, I could die a happy man. Oh, I could die a happy man. I could die a happy man. Baby, I could die a happy man. I try to fight it, but every time it's like a brand new car or a drug, and you know you're gonna try it. When they tell you that you can't do that, but you will, and you know you're gonna like it. When you light a flame, it grows. If you set a bomb, it's gonna go. When I see your pretty little face, that I want to know that I don't wanna fall asleep without you. I don't wanna take one breath without you. I don't even know one thing about you, but give me everything about you. It's only been a moment, it's true, but I could never live this life without you. You give me one look, and I'll be on one knee with the plastic ring out, and I don't even know you. Yeah, we could run this back 1,000,000 times, but it's no use. I'll keep falling too fast. Why do I only want what I don't have? Like, I don't wanna fall asleep without you. Never without you. I don't wanna take one breath without you. Never without you. I don't even know one thing about you, but give me everything about you. It's only been a moment, it's true, but I could never live this life without you. I could never live without you. Doesn't matter where I go, doesn't matter if I run. We were always gonna get too close. We were always gonna fall in love. Doesn't matter where I go, doesn't matter if I run. We were always gonna get too close. We were always gonna fall in love. I don't wanna fall asleep without you. I don't wanna take one breath without you. Oh, and I don't even know one thing about you, but give me everything about you. I know that I don't wanna fall asleep without you. Never without you. I don't wanna take one breath without you. So never without you. I don't even know one thing about you, but give me everything about you. It's only been a moment, it's true. Only been a moment, it's true. But I could never live this life without you. I could never live without you. Doesn't matter where I go.
I'm coming. Your eyes are a story, an ocean of memories, pictures of faces and places, and all of the things that make us feel like we have it all. All of the times that make us realize we have it all. We have it all. Life is beautiful. Life is beautiful. Living and dying, laughing or crying. If we have the whole world or have nothing, I know there are long nights, but we'll make it. With every sunrise comes a new light, and all of the things that make us feel like we have it all. අද යුගදිවියට පාතවන කෞශල් කාවින්දයා ඒ වගේම ඔවුන්ගේ දයාබර දෙමව්පියන් පැමිණ සිටින සියලුම ගුරුවරුන් නෑදෑ හිත මිත්‍රාදීන් සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. අද විශේෂ දවසක් කෞශල්ටයි කාවින්දයටයි මම හිතන්නේ ජීවිතේ සම්දිස්ථානයක් යුගදිවියකට පිවිසනවා කෞශල්ලුත් කාවින්දයත්. ඉතින් අද පොඩි අවස්ථාවක් මටත් ලැබුණා මේ සුබ සතුටුදායක මොහොතේ වචන ස්වල්පයක් මේ ජීවල ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව එහෙම මට ලබා දීම ගැන. අපි මුලින්ම සුබපත ලැබමු කෞශල් සහ කාවින්දයට මේ නව යුග දෙවිය සාර්ථක වෙන්න කියලා. ඇත්තටම පොඩ්ඩක් වචන කිහිපයක් කතා කරන්න කැමති කෞශල් ගැන. කෞශල් කියන්නේ කවුද කියන කෞශල් ගැන පොඩ්ඩක් චරිතය මොන වගේද කියන ගැන පොඩ්ඩක් මම ඇත්තටම කෞශල්ල පොඩි කාලේ ඉඳන් දන්නේ. ඒ කියන්නේ පාසල් කාලේ ඉඳන්ම දන්න යාළුවෙක් විදියට පොඩ්ඩක් මම කතා කරන්න. මම හිතන්නේ මේ හැමිලා ඉන්න හැමෝම සියලු දෙනාම කෞශල් සහ කාවින්ද කියන්නේ කවුද කියලා දන්නවා. කෞශල් කියන්නේ ඇත්තටම මට වඩා අවුරුදු 3ක් විතර වගේ බාල මට ඉස්කෝලේදී හම්බ වෙච්ච මල්ලි කෙනෙක්. ඇත්තටම වැඩිපුර මාසෙල කියලා තමයි කිව්වේ. උනාට දැන් වැඩිපුර කෞශල් කියලා තමයි අපි ආවිච්ච කරන්නේ. ඉතින් මේ කෞශල් පොඩි කාලේ කියන්නේ මේ කෞශල් ඔය කොට කලිසමක් ඇදගෙන ඉස්කෝලේ ඉන්න කාලේ කියන්නේ 8-9 වසරේ ඉඳන්ම මම කෞශල් හොඳට දන්නවා. ඉතින් මම අවුරුදු 3ක් විතර කෞශල්ට වඩා වැඩිමල්. නමුත් කෞශල්ුත් අපිත් එක පන්ති වල හිටියේ නැති වුණාට මේ කෞශල් කියන චරිතෙත් එක්ක නිතරම ඉස්කෝලේදී අපි දෙන්නම ආනන්ද විද්‍යාලයට ගියේ. නිතරම ඉස්කෝලේදී වැඩ කරන්න අපිට අවස්ථාව ලැබුණා. අද හැමෝම දන්නවා මේ කෞශල් කියන්නේ වෛද්‍යවරයෙක්. සමාජයේ ගොඩක් රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන බොහොම වැදගත් චරිතයක් විදියට අද කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම සන්තෝෂ වෙන්න ඕන අනිත් කාරණේ තමයි කාවින්දයා කියලා කියන්නේ ගුරුවරියක්. සමාජය අනිත් ගොඩක්ම පිළිගන්න ඉතාමත් වටින චරිතයක් තමයි. මොකද වෛද්‍යවරු බිහි කරන්නේ ගුරුවරු. ඉතින් ගුරුවරියක් සමග එකතු වෙන්න කෞශල්ට අවස්ථාව ලැබුණ එක ගැනත් බොහොම සන්තෝෂයි. ඇත්තටම කෞශල් කියන චරිතය මට යාළුවෙක් වුණාට මට මගේම මල්ලි කෙනෙක් මගේම සහෝදරයෙක් වගේ තමයි මට දැනෙන්නේ. ඉතින් මේ කෞශල් මට ඉස්කෝලේදී හම්බුනේ අපි එක පන්ති වල හිටියේ නැතත් මේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙලා හිටියත් අපිට හම්බුනේ වෙන වැඩ කටයුතු වලදී. කලා වැඩ කටයුතු වලදී. තාරකා විද්‍යාව උගන්වද්දි වෙන දේවල් වලදී තමයි මේ චරිතය මට හම්බුනේ. ඒ කියන්නේ මේ කෞශල් කියලා කියන්නේ නිකම් වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයි. බොහෝ හැකියාවල් තියෙන බොහෝ දක්ෂතාවයන් තියෙන පුද්ගලෙක්. ඉතින් මට මුලින්ම හම්බුනේ මේ කෞශල්‍ය 2003 දී 4 දී වගේ ඉස්කෝලේ චිත්‍රකලා සංසදයේදී චිත්‍ර අඳිනකොට තමයි මේ ළමයව පොඩි මල්ලිව මට හම්බුනේ. ඉතින් අපි චිත්‍ර ප්‍රදර්ශන තිබ්බා. විවිධ දේවල් චිත්‍ර කලා සම්බන්ධ කටයුතු කරා. ඒ හැම එකකදීම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අයියේ මොනවද වෙන්න ඕනේ කියලා එහෙම ඇහුවේ නැතත් බාර දෙන වැඩක් වගකීමකින් කරන්න පුළුවන් බොහොම වගකීම් දරන චරිතයක් විදියට මම බොහොම සතුටින් මතක් කරන්න ඕන. මම හිතනවා යුගදිවියේ වගකීමුත් ඒ විදියටම කෞශල් මේ දේ කරાવી කියලා. ඉතින් තවත් දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. මේ කලා කටයුතු කරනකොට අපිට අපේ ළඟින්ම හිටපු අපිට ගුරුහරුකම් කියලා දීපු දයාබර ගුරු මෑණියන් අද
මේ සභාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අමරා මැණික් සිල්වා ගුරු මෑණියන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉඳද්දි අපිට මෙතෙන්ට එන්නේ කොහොමද? මමත් අද කතා කරනවා, මමත් වෛද්‍යවරයෙක් විදියට කටයුතු කරනවා කලුතර රෝහලේ. අපි කොහොමද මෙතෙන්ට එන්නේ කියන එක අපිට ගුරුහරුකම් කියලා දුන්න ඒ ගුරු මෑණියන් අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතාමත් සන්තෝසයි. මේ කෞශල් ගැනත් බොහොම සන්තෝසයි. ගුරුවරුන්ට සලකමින්, දෙමව්පියන්ට සලකමින්, වැඩිහිටියන්ට සලකමින් තමන්ගේ ගමන ඉස්සරහට කරගෙන යන බොහොම නිහතමානී නිහඬ චරිතයක්. වැඩිය කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් වැඩ තියෙනවා. වැඩිය කතා කරන කට්ටියගේ වැඩ නැහැ. නමුත් කෞශල්ගේ වැඩිය කතා නැහැ. නමුත් වැඩ තියෙනවා. ඉතින් බොහොම හොඳ චරිතයක්. කාවින්දයාව ඇත්තටම කාවින්දයාට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. හොඳ ස්වාමියෙක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම කෞශල්ට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. හොඳ ගුරුවරියක් තමන්ට තමන්ගේ භාර්යාව විදියට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වැඩ කටයුතු වලදී සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරනකොට විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ කෞශල්ගේ දෙමව්පියන්, කෞශල්ගේ අම්මා තාත්තා අපිත් පොඩි එතකොට ඉස්කෝලේදී අපිට අහනවා පුතා දැන් කෑවද? පුතාලා ගෙදර යන්නේ කොහොමද? දැන් පුතාලා දැන් මොනවද කරන්නේ? දැන් කොහොමද ඉගෙනීම් කටයුතු කියලා මගේම දෙමව්පියෝ වගේ ඉස්කෝලේ කාලේදී ඇවිල්ලා අපෙන් විස්තර අහලා අපේ දේවල් අදටත් බොහොම ආදරේ අපේ යම්කිසි දෙයක් ජීවිතේ අපි ඉස්සරහට ගියා නම් ඒ දෙමව්පියෝ කෞශල්ගේ දෙමව්පියෝ නිහඬව බොහොම ඇත්තටම සන්තෝෂ වෙන දෙමව්පියෝ යෝලා. ඉතින් ඒ ගැනත් බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ වගේම අනිත් දේ තමයි කෞශල් කියන්නේ මම කිව්වා එක දෙයකට විතරක් සීමා වෙච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් බාහිර ක්‍රියාකාරකම් ගොඩක් කරා, ඉගෙන ගන්න දේත් කරා. කෞශල් කියලා කියන්නේ ජීවිතේ නිසි දේ නිසි කල හරියට කරපු කෙනෙක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. අධ්‍යාපන කටයුතුත් එහෙමයි, විෂය බාහිර කටයුතුත් එහෙමයි, අද දිනේ මේ තියෙන වැඩ කටයුතුත් එහෙමයි. ඉතින් ඊට අමතරව මම කිව්වා අපි තාරකා විද්‍යාව කියලා දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉතින් මේ සමහරුන්ට ඒක ආධුනික දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ තාරකා විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඒක මෙතන කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉස්කෝලේ කාලේදී කෞශල් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. තාරකා විද්‍යා සංගමේ ඉඳලා. ඊට පස්සේ අපි ඉස්කෝලෙන් එළියට ගියාට පස්සේ මේක නොදන්න පාසල්වල, දුෂ්කර පාසල්වල ළමයින්ට මේ දේවල් කියලා දෙන්න අපේ ස්වේච්ඡාවෙන් සේවයක් පටන් ගත්තා. අපි කිසි මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව ගොඩාක් සේවය කළා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම මේ කෞශල් සමන්ගේ දායකත්වය ඉස්කෝලේ කාලෙත්, යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න කාලෙත් ලබා දීලා කිසිම මුදලක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ දැනුම අනිත් අයත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න වැඩ කරන බොහොම නිර්හංකාර නිහතමානී චරිතයක්. ඉතින් මට ගොඩක් සන්තෝෂයි මේ කෞශල් ගොඩක් අය සමාජයේ ඉහළ තැනකට ගියාම වෛද්‍යවරයෙක් හරි යම්කිසි තැනකට ගියාට පස්සේ එතනින් එහාට දෙයක් ගැන හිතන්නේ නැහැ. මම වෛද්‍යවරයෙක්, මම ඉංජිනේරුවෙක්, එතනින් ඉවරයි කියලා හිතන් ඉන්නවා. නමුත් මේ කෞශල් එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි. අදත් මම දැක්ක දවස් කීපයකට කලිනුත් චිත්‍ර ඇඳලා Facebook එකේ දාලා තියෙනවා ගොඩක් දේවල්. තමන්ගේ හැකියාවල්, තමන්ගේ කලාවට, තමන් මෙතෙන්ට ගෙනාපු, තමන් මෙතෙන්ට අරගෙන ආපු දෙයට කවදාවත් ආපස්ස හැරිලා නොසලකා ඉන්න කෙනෙක් නෙවෙයි කෞශල් කියන්නේ. ඉතින් බොහොම සන්තෝෂයි. කාවින්දයා ගැනත් මට ඇත්තටම බොහොම සන්තෝෂයි. කාවින්දයාවත් අපිට හම්බුනේ මීට අවුරුදු 3කට විතර කලින්. ඒත් දුෂ්කර ප්‍රදේශයක අහිංසක ගමක ළමයින්ට මේ වගේ විද්‍යා වැඩසටහනක් කියලා දෙන්න ගියාම ගුරුවරයෙක් විදියට ඇවිල්ලා අපිට හම්බ වෙලා අපිට දැනගන්න ලැබුණේ කාවින්දයාවත්. ඉතින් ඇත්තටම සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම සන්තෝෂයි කෞශල් මල්ලි ගැන. ඉතින් දැන් ජීවිතේ නිසිකල හැමදේම හැම විදියට කරගෙන ආපු කෞශල් යුගදිවිදයත් නිසිකලදී ආවා. ඉතින් මම හිතනවා මෙතනින් එහාටත් නිසිකලට වෙන්න ඕන දේවල් කෞශල් නිසිකලකට කරයි කියලා. ඉතින් ඒවා අපි මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් කියලා දෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් නැවත වරක් සුබපතනවා කෞශල් කාවින්දයා යුගදිවිය ඉතාමත් සාර්ථක වෙන්න කියලා ඔබ සියලු දෙනාටම දරුවන් සරණයි. බොහොම ස්තුතියි.
මගේ කොලකමට රෝල හැඟුම නුඹට පේවුණා කොදු හිතට අලන මේ දැස යාවුණා මගේ කොලකමට රෝල හැඟුම නුඹට පේවුණා
සුවඳ ඔබේ කන්තන අරණ වගේ දෙන්නට මගේ හිත ලත වෙනවා ඔබ සනසන්නට සුව කැඳන්නට මාහනිකට එනවා ලඳුනේ මාහනිකට එනවා දේදුණු පාටයි මුහුණ ඔබේ දිදුලන සමනලියේ මුල් වර දුටු විට සිට ගත්තේ කයි සමනලියේ අනෝදේ සුවදේ
धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली। मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ගයායේ කකා වැටි එකා වගේ එකට හිටි එක පවුලේ උපන් ලෙසේ කළ ආරක්ෂා නාස් අනුව දමනවාලු අරක්කයක බඳිනවාලු අපට හිටිය ලපටි කැටුණු නාබර රසා කලටි කිරිලියා උඹලේ විලු කබර ගොයා ලිඳට ගියත් නවසරයක් ගන්නට රේවි ගලගලවා අතේ දියා උඹ නටවයි ඒලමයා මනවාලා කරුණු ගන්න බන්ධන නීති එක යායේ කකා වැටි එකා වගේ එකට හිටි එක පවුලේ උපන් ලෙසේ කළ ආරක්ෂා ලනුව දමනවාලු කරත්තයක බඳිනවාලු අපට හිටිය ලපටි කැකුළු නාගර වස්සා උඩට එන්නට අත දෙන්නට කැමති නැදෑ හිතවතෙක් ඇති ඒ ගැන හිතුවොත් නෙකි කසාදේ නම් කසාය හරි සිත් වේදකි එක යායේ කකා වැටි එකා වගේ එකට හිටි එක පවුලේ උපන් ලෙසේ කළ ආරක්ෂා අනුව දමනවාලු කරත්තයක බඳිනවාලු අපට හිටිය ලපටි කැකුළු නාබර වස්සා එක යායේ කකා වැටි එකා වගේ එකට හිටි එක පවුලේ උපන් ලෙසේ කළ ආරක්ෂා නාස් ලනුව දමනවාලු කරත්තයක බඳිනවාලු අපට හිටිය ලපටි කැකුළු නාබර වස්සා අපට හිටිය ලපටි කැකුළු නාබර වස්සා අපට හිටිය ලපටි කැකුළු නාබර වස්සා You gotta bring it down some Ghana, baby. Tell me now, we look at the table, kill the fun and kill the play around.
Doors open, everybody come on.
Right, දැන් වැඩි වෙන්න යන්න මෙහෙමයි අපේ now your dancing floor එකේ ඉන්න ඕනේ තව ටිකක්. Right, everybody, come on. Everybody clap your hands on the beat, come on. Sariya datta sudu menikge sunduru malwata adar adar kalum milanawa. Right, Kaushal, show your colors, come on. Denma amatannata sinakin paata paata adarata mage langata eida hitanawa. Lassana dunke malwage menike dakkama udaye mage hita pirune lassana dunuke malwage menike dakkama udaye mage hita pirune. Sinaking paata paata adarata mage langata eida hitanawa. Right, we hold the clap together. Wait, now we hold the clap together. Everybody, come on. Let's break away from what we know. Just say the word, just say go. No better time than now to make our move. Let's find a place to leave our shoes among the stars. They have no use when I'm with you. When I'm with you, I feel so weightless. Let's fly where we used to run. Let's go where we've never gone. Let's dream what we've never done and make a road where there wasn't one. Let's fly
not go my way. And so I sit back in my seat, scribble down something that's sweet about a boy, a girl, an endless stretch of scenery. Cause it's like falling to your knees before a stranger on the street. I did it just the other day, you should have seen me. Oh, when I wanna remember this night, then now my words never came out right. And it's just my patience that keeps me alive. Well, just like all those pretty lights, just like all the pretty lights in the sky.